वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच आप सब का स्वागत है। अपनी अज दी वीडियो दे विच आपां अपने घर दी बरकत सुख शांति तंदुरुस्ती तरक्की दे लई बजुर्गां वल्लों समझाईआं होईआं कुछ खास गल्लां सांझियां करन जा रहे हैं। इस करके अज दी वीडियो नूं पूरा ध्यान दे नाल जरूर सुणिओ, क्योंकि साडे बजुर्गां वल्लों दित्ती होई मत उन्हां दीआं समझाईआं गल्लां बहुत कीमती बहुत अनमोल ने, जो साडी जिंदगी नूं बदल सकदियां ने। क्योंकि साडे बजुर्ग जो भी काम सानू करन नूं कहिंदे आ जां जिहड़ी भी गल तो सानू रोकदे आ टोकदे आ ना, उन्हां दे पिछे कोई कारण हुंदा है। उन्हां ने वो काम करके अपनी जिंदगी दे विच फायदे नुकसान हंडाए हुंदे ने। भाव कि बजुर्गां दे कीते होए तजर्बे हुंदे ने जो साडे नाल सांझे करदे आ, सानू अगे जीवन जाच सिखाउंदे आ, तां जो असीं अपनी जिंदगी दे विच अगे वध सकीए, तंदुरुस्त खुश रह सकीए, कामयाबी तरक्की हासिल कर सकीए। तो इस करके अज दी वीडियो दे विच भी साडे बजुर्गां वल्लों दित्ती हुई मत आप जी दे नाल सांझी करन जा रहे हैं। इसलिए वीडियो नूं पूरा अंत तक ध्यान दे नाल सुनना अते वीडियो सुनन तो पहला ही लाइक कर दो, क्योंकि अज दी एक एक गल बहुत कीमती आ, साडे काम आउण वाली आ। ते कमेंट बॉक्स दे विच जाके अपने विचार जां फिर सुझाव जरूर लिख दिओ जी। तो आओ अज दी वीडियो शुरू करते हैं। देखो जी, कर्मां वाले हुंदे ने वो परिवार, वो बच्चे जिन्हां दे सिर दे उत्ते बजुर्गां दा हत्थ होवे, क्योंकि बजुर्ग सानू पैर पैर ते सही राह दिखाउंदे आ, सानू मत दिंदे आ, जिहदे नाल साडी जिंदगी सौखी हो जांदी आ। उन्हां दीआं कईयां गल्लां कौड़ियां भावें होण पर सच्चियां हुंदियां ने। आपां कई बार उन्हां दी गल नूं रोक टोक समझ लैंदे आ, अक जाने आ, काले पै जाने आ भी पता नहीं की गल आ। साडे माँ बाप जां साडे दादा दादी जी सानू गल गल दे उत्ते टोकदे क्यों रहिंदे आ। पर जेकर ठंडे दिमाग दे नाल उन्हां दीआं कईयां होईयां गल्लां नूं सोचीए ना, फिर सानू समझ आउंदी है भी उन्हां दी तां एक गल सच आ, असी ही गलत आ। पर असी अपने दिमाग नूं ठंडा होण ही नहीं दिंदे। असी उन्हां दी कही हुई गल नूं समझण दी कोशिश ही नहीं करते, बस अणसुणी करके भज जाने आ। पर उन्हां नूं पुछ के देखो, जिन्हां दे सिर तो माँ बाप जां बजुर्गां दा साया उठ जांदा है, उन्हां दी जिंदगी किस तरीके दे नाल चिंतावां परेशानियां दे विच घिर जांदी आ। क्योंकि कई बार ना सानू कोई चीज़ साडे कोल होवे तो ओदी कदर ओदी कीमत दा पता नहीं लगदा, पर जदों ही वो चीज़ साडे तो दूर हो जांदी आ, साडे तो खुस जांदी आ, फिर असीं पछताउने आ, फिर सानू ओदी कीमत दा एहसास हुंदा है। इदां ही ना एक पिंड दे विच कहंदे एक परिवार रहिंदा सी। परिवार दे विच पति पत्नी आप सी अते 3 उन्हां दे बच्चे सी, 2 पुत्तर अते 1 धी। पुत्र दोवें वड्डे सी अते धी छोटी सी। पर कहंदे ज्यों ही बच्चियां ने जवानी दी दहलीज दे उत्ते पैर रखिया तां माँ बाप अकाल चलाना कर गए। हुण इस उम्र दे विच सिर तो माँ बाप दा साया उठ जाना, जिथे माँ बाप दे साथ दी सिक्ख्यावां दी सब तो वध लोड़ सी। तां हुण बच्चियां नूं समझाउण वाला कोई नहीं, घर दे विच कोई सियाणा नहीं, तां बच्चियां ने आपो अपनी मन मर्जी दा जीवन जिउणा शुरू कर दिता। अपनी मर्जी दा खांदे पींदे, अपनी मर्जी दा पहनदे, अपनी मन मर्जी दे नाल किते भी आउंदे जांदे। देर रात नूं घरे आउणा उन्हां दी आदत बन चुकी सी। भाव कि दिनों दिन उन्हां दीआं आदतां विगड़दियां जा रहीआं सी। वो दिनों दिन आलसी नकम्मे हुंदे जा रहे सी अते अपने कम्मां दे प्रति भी लापरवाह। अपने अज दे काम नूं कल ते टाल देना, कल दे नूं परसों ते टाल देना। जो भी पुरखां दी जमीन सी, कदे भी अपने खेतां दे विच जाके नहीं देखिया भी उत्थे की बनदा है। बस काम करन दे लई कामे रख लए, उन्हां नूं पैसे दे दिंदे, तनखाह दे दिंदे, तो उन्हां नूं कहिंदे भी जाओ फसल बीज लो, कट लो, वढ लो अते वेच आओ। तां कामियां नूं भी पता सी भी इन्हां मालकां ने खेत दे विच आके देखना नहीं आ, उन्हां ने भी अपनी मन मर्जी दा काम करना, दिल करना तां काम कर लेना, नहीं तां रुख दी छावें सौ जाना। इदां ही जो फसल होनी वो भी उन्हां ने अपनी मर्जी दे नाल आपो अपना हिस्सा वंड लेना अते कुछ हिस्सा इन्हां नूं दे देना अते कह देना भी ऐतकी फसल चंगी नहीं सी होई। अते इन्हां नूं कुछ भी अंदाजा नहीं सी भी साडी फसल दा की रेट आ, की कमाई आ, की खर्चा है।
ਬਸ ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਆਲਸ, ਦਲਿੱਦਰ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਨੌ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌ ਸਮਝਦਾਰ, ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਆਲਸੀ ਆ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਵੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਲਸੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਦਿਓਰ, ਨਨਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਹੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਆਰਾਮ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੰਜਾ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਆਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਨਾ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਰੂਹ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਰੂਹ ਦਾ ਵਾਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਰੂਹ ਦਾ ਵਾਸ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਭ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾਨੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਲਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਲੱਭੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ। ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜੋ ਲਾਸਟ ਤੀਜਾ ਘੰਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਠਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਜੀ ਉੱਠ ਤਾਂ ਪਏ, ਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-1.5 ਘੰਟਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ 5 ਤੋਂ 6 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਨੌ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਰੀਸੋ ਰੀਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1-1.5 ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੇਖੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਆ ਜੋ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਧਰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਛੋਟੇ ਨੇ ਖੇਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਜੋ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਬਣ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ, ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ, ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਈ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਸੀ, ਔਗਣ ਸੀ,
ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਲਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸ ਆ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ, ਬਾਣੀ ਆ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਟਕ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ, ਬਾਣੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਮਾੜੀ ਰੂਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮਾੜੇ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ, ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਡਰ ਆ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਆਲਸ ਆ, ਸਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਸ, ਦਲਿੱਦਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ। ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਾਲਣੇ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਉਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਲਸ, ਦਲਿੱਦਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤਨ ਪੱਖੋਂ, ਨਾ ਮਨ ਪੱਖੋਂ, ਨਾ ਧਨ ਪੱਖੋਂ। ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਆਦਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੌਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੌਂ, ਭੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਵੋ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਣਾ
ਖਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਚਾਓ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਟਹਿਲੋ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉਠਾ ਦੇਣਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੌਵਾਂਗੇ, ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਤਰੱਕੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹੋ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਜਾਂ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।